میرا شیخ کفایت اللہ ثنابلی حفظ اللہ سے سوال ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق سے. دیکھیے، یہ جو لوگ صحابہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں بعض تاریخی روایات کو اٹھا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر اور دیگر صحابہ کے، تو دیکھیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بیعت کا تعلق ہے یہ بھی تو تاریخی روایت ہی ہے. اور میں نے ایک صاحب کو سنا ہے پاکستان کے جو بٹی صاحب، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی ایک شورا ممبر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت ثابت نہیں ہے. دیکھیں میں تو پہلے بتا دوں، میں تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مانتا ہوں کہ وہ خلیفہ راشد میں سے ہے، لیکن جہاں تک بات ہے ثابت ہونے کی، تو یہ کیا ثابت واقعی میں نہیں ہے کسی بھی ایک شورا ممبر سے حضرت علی رضی نہیں اللہ عنہ نہیں کی بیعت؟ نہیں نہیں، بس آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ صحابہ میں کوئی ان کی بیعت پر نہیں تھے. دیکھیے اہل بیعت کی افراد ہی کافی ہیں ان کے بیعت کے لیے. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب اہل بیعت میں سے ہیں اور سب نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی ہے. سمجھ رہے؟ تو اتنے یہ صحابہ کرام کافی ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابہ کرام کے مشورے کے بغیر وہ صرف جو ہے بلوائیوں نے یا قاتل عثمان نے ان کو خلیفہ بنا دیا. یقیناً ان کا ایک رول تھا، وہ بھی اس میں وہ یہی چاہتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف ان لوگوں نے ان کو خلیفہ بنا دیا اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی شریک نہیں تھا، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ہی انہوں نے خلافت کی جو ہے بیعت لی، یعنی خلافت کے لیے وہ تیار ہو. مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت، اس کو میرے ذہن میں نہیں ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے باقاعدہ کہ ان سے یہ شدید مطالبہ ہوا کہ چلیں آپ کی بیعت ہم کرتے ہیں. تو وہ پہلے پیچھے ہٹ رہے تھے، پھر جو ہے وہ انہوں نے جو ہے لوگوں کے سامنے کہ سب لوگ اس سے مطمئن ہو، تو لوگوں کے سامنے باقاعدہ صحابہ کرام کے سامنے انہوں نے بیعت کیے. تو صحابہ اس میں موجود تھے، صحابہ کی مشورے سے اور ان کے بیعت سے وہ خلیفہ بنے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ ایسا نہیں صرف تاریخی روایت نہیں، صحیح سندوں سے یہ بات ثابت ہے. میں دیکھیے کچھ نصوص میں اس سے پہلے بھی یہ بولنا چاہ رہا تھا. امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے، یہ ان کی کتاب ہے مجموع الفتاوی میں انہوں نے لکھا ہے کہ کان امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آخر الخلفاء الراشدین المہدیین. یہ خلفاء راشدین المہدیین میں حضرت علی ابن ابی طالب آخری خلیفہ ہیں. وقد اتفق عامۃ اہل السنہ من العلماء والعباد والامراء والاجناد علی ان یقولوا ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی. اور اس پر عام اہل سنت جماعت کے علماء، عباد، عمراء اور مطلب ساری اہل سنت کے تم لوگ اس پر متفق ہیں کہ ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں، پھر علی ہیں. اس کے علاوہ امام جوینی رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے، وَأَمَّا عمر و عثمان و علی، کہ ان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ وَمَرْجِعُ كُلُّ قَاطِعٍ فِي الْإِمَامَةِ إِلَى الْخَبْرِ الْمُتَوَاتِرِ وَالْإِجْمَاعِ، کہ ان کے خلیفہ ہونے پر اجماع ہے. اسی طرح سے امام ابو منصور البغدادی انہوں نے لکھا اجماع اہل الحق علی صحت امامت علی وقت انتصابہ لا، کہ اس پر اہل حق کا اتفاق ہے، حضرت امام علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت ان کے اقتصاب کے وقت صحیح تھی. تو بہت صحیح. امام ابن بطہ نے لکھا ہے کان بیعتہ رحمہ اللہ بیعت اجماع و رحمت و سلامت، کہ آپ کی جو بیعت تھی وہ اجماع کی بیعت تھی، رحمت کی بیعت تھی، سلامت کی بیعت تھی. انہوں نے لوگوں کو اس کی طرف نہیں بلایا، نہ تلوار لے کر کے ان کے اوپر چڑھے اپنی خلافت کے لیے، نہ اپنے خاندان کے ذریعے سے ان پر غلبہ پایا. تو یہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امامت پر مستقل اہل سنت جماعت کی آپ عقیدے کی کتاب پڑھیں گے تو اتفاق ہے کہ ان کی بیعت ہوئی اور ان کی خلافت ثابت ہوئی. یہ غیر اختلافی مسئلہ اہل سنت والجماعت کے ہیں. اچھا، لوگوں کو اجتماع ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے واضح کیا کہ جو کئی صحابہ نے بیعت نہیں کی، اس سے لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ صحابہ علی رضی اللہ عنہ کی خلافت نہیں مانتے تھے. تو یہ آپ جیسے کسی نے کہا تھا نا آدھے صحابہ تو جانے دیجئے، آدھی جماعت تو جانے دیجئے، کسی ایک صحابی، یعنی میرے مطالعے کی حد تک کسی ایک صحابی کا نام نہیں لیا جا سکتا، یا کسی جو ہے ایک سچے تابعی کا نام جو واقعی صحابہ کا شاگرد ہو نام نہیں لیا سکتا جو علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا منکر ہو، جس کو اس بات سے اختلاف ہو کہ علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں بننے چاہیے، کہ کسی کا نام آپ نہیں لے سکتے جو اس بات کا منکر ہو کہ علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نہیں بنانا ہے. بلکہ جو لوگ علی رضی اللہ عنہ کے خلاف میدان جنگ میں اترے، چاہے اما عائشہ، طلحہ، زبیر رضی اللہ عنہم یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان سب کے بیانات موجود ہیں. ان سب کے مصنف ابن ابی شیبہ میں طلحہ، زبیر
रज़ी अल्लाह अन्हु के बयानात मौजूद हैं कि भाई अली रज़ी अल्लाह हम सिर्फ खून उस्मान चाहते हैं, अली रज़ी अल्लाह को कोई मसला नहीं, बल्कि लोग तो बैत कर चुके थे भाई। तलहा ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ये बाकायदा बैत कर चुके थे। बाद में जब देखे कि मसला कुछ ऐसा है कि ये जो कातिल उस्मान है आगे बढ़ चढ़ कर जो है हलचल पैदा कर रहे हैं, तो उन्होंने जो है मुखालफत शुरू कर दी। और अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु तारीख़ दिमश्क की रवायत कि वो खुद कहते हैं कि अली रज़ी अल्लाह ज्यादा हकदार है, कोई मसला नहीं है, हम ये मसला हल हो जाए तो उनको मानने में कोई मसला ही नहीं। तो कोई एक शख्सियत भी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि अली रज़ी अल्लाह खिलाफत की अहलियत नहीं रखते या वो खलीफा नहीं होना चाहिए। इस मसले में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं। इसलिए किताबों में जो शेख सरफान ने पढ़ा सब कहते हैं कि इजमा है, हकीकत में इजमा है, उनकी खिलाफत से किसी का मसला नहीं। वक्ती तौर पर कुछ लोग इख्तिलाफ से दूरी बनाने के लिए उन्होंने बैत नहीं किया, बाकी उनकी खिलाफत से किसी को कोई मसला नहीं था। देखिए ये इमाम जुवैनी है, इमामुल हरमैन जिनको कहा जाता है लमुल अदिल्ला में, एक हवाला मैं दे देता हूँ। इमाम जुवैनी फरमाते हैं उनकी लमुल अदिल्ला उनकी किताब, इसमें लिखते हैं इन्ना मुआविया व इन क़ातल अलीयन, कि गर्चे कि हज़रत मुआविया ने हज़रत अली से क़िताल किया, फ़इन्नहु ला युनकिरु इमामतहु वला यद्दईहा लिनफ्सिही, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उनकी इमामत के मुनकिर थे और अपने लिए वो दावा कर रहे थे। व इन्नमा काना यतलुबु क़त्लता उस्मान ज़न्नन मिन्हु अन्नहु मुसीब व काना मुख्तिअन, बल्कि वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कातिलीन को तलब कर रहे थे कि उनके कातिलीन से बदला लिया जाए। हज़रत इमाम इब्न कसीर रहमहुल्लाह वो भी ये बात लिखते हैं कि एक आदमी जो है वो अबू दरदा अबू उमामा ये दोनों हज़रत मुआविया के पास आए और उनसे कहा कि मुआविया तुम किस आदमी से क़िताल कर रहे हो, वो तुमसे और तुम्हारे बाप से भी इस्लाम में मुक़द्दम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज्यादा करीबी है और इस खिलाफत का ज्यादा मुस्तहिक है। तो हजरत अमीर मुआविया ने उसका जवाब दिया उकातिलहु अला दमी उस्मान, कि मैं जो हजरत अली से क़िताल कर रहा हूँ उनकी खिलाफत का इनकार करने की वजह से नहीं कर रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि मैं उनसे ज्यादा खिलाफत का मुस्तहिक हूँ। कहने उकातिलहु अला दमी उस्मान, मैं हजरत उस्मान के दम खून के बारे में उनसे क़िताल कर रहा हूँ। व इन्नहु आवा क़त्लता उस्मान फज़हबा इलैहि फ़क़ूला, और तो तुम जाओ हजरत उनके पास और उनसे कहो कि वो हजरत उस्मान के कातिलीन को हमारे हवाले कर दे। सुम्मा अना अव्वल मन उबायिअहु मिन अहले शाम, तो अहले शाम में सबसे पहले मैं हूंगा जो उनके साथ बैत करूंगा। तो हजरत अमीर मुआविया और साहबा को तो आप जाने दें, उनमें से बहुत सारे साहबा ने बैत कर ली थी। हजरत अमीर मुआविया का भी इख्तिलाफ हजरत अली की खिलाफत को लेकर के नहीं था, उनका इख्तिलाफ हजरत उस्मान के खून के हवाले से, और भी ये बात बहुत सारे उलमा ने लिखी है। जी ये बात तो दुरुस्त है, मैं भी तस्लीम करता हूँ। अहले सुन्नत वल जमात का यही इजमा है कि हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह भी हक पे है, हजरत अली रज़ी अल्लाह की खलीफा राशिद ये भी हक पे है। लेकिन जो लोग रिवायतों को लेके सहाबा के ऊपर तंज करते हैं, तो रिवायत तो फिर ऐसी भी मौजूद हो जो सही है, जिसमें हजरत तलहा रज़ी अल्लाह की जो रिवायत है कि हजरत उसामा बिन ज़ैद जो कहते हैं कि जहाँ तक तलवार गर्दन पे होने की बात है तो ये बात कहीं नहीं या ठीक नहीं, बाकी उन्होंने कराहतन बैत की, ऐसी सही रिवायतें भी मौजूद है। तो अगर जो लोग रिवायतों को लेके एक तरफ के ऊपर तंज करते हैं तो रिवायतें फिर दूसरी तरफ भी मौजूद है ना। इसलिए वो जो शेख किफायत ने बात कही ना कि रिवायतों की बुनियाद पर मुहाकमा नहीं करना चाहिए, खामोशी इख्तियार करना चाहिए। मुशाजरात के जो बहस है वो बहुत बारीक बहस है, इसलिए खामोशी इख्तियार करना चाहिए। जो बातें हम जितना भी मौक़िफ़ हम बयान करते हैं, हजरत अली के अक़रब इलल हक़ होने का, हजरत मुआविया के करीब इलल हक़ होने का, हजरत और जो कायदीन का गिरोह था उनके हक़ पर होने का, ये सारी बातें जो नुसूस से साबित है इसलिए हम मान ले रहे हैं। बाकी रिवायत की बुनियाद पर मुहाकमा नहीं करना चाहिए, सहाबा के दरमियान जज बन करके नहीं बैठना चाहिए। ये किसी भाई ने जो नाम लिया था ना तलहा और जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का, तो देखिए सही रवायत है। मुसन्नद इब्न अबी शैबा में रवायत नंबर 37833 सही रवायत है, सनद बिल्कुल सही है। उसमें पूछा गया वक़ाल अली लितलहा व जुबैर, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तलहा जुबैर से कहा अलम तुबायानी, कि भाई जब ये खिलाफ हो गए थे जंग जमल में, कहा कि क्या आप दोनों ने मेरी बैत नहीं की थी? फ़क़ाला, तो उन्होंने इनकार नहीं किया। फ़क़ाला नतलुबु दमा उस्मान, तो उन्होंने कहा कि भाई हम खून उस्मान का बदला चाहते हैं। तो अभी कोई भाई कह रहे थे ना कि जो है अहले शूरा की मर्जी के खिलाफ वो खलीफा बन गए। भाई उनकी खिलाफत की बैत तो तलहा जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये दोनों ने भी कर ली थी। और जब अली रज़ी ने हवाला दिया कि भाई आप दोनों तो बैत कर चुके थे, अभी क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि हम अभी भी बाकी हैं, यानी बैत से कोई मसला नहीं है, अभी भी साथ देने के लिए तैयार है, बस अभी खून उस्मान का मसला हम चाहते हैं पहले हल हो जाए। तो हकीकत में अली रज़ी की खिलाफत का, उनकी बैत का कोई भी मुनकिर नहीं था, किसी को भी मसला था। जो भी इख्तिलाफ हुआ वो खून उस्मान को लेकर हुआ, और बाकी अली रज़ी की खिलाफत से, उनकी इमामत से, उनके खलीफा होने से किसी भी शख्स को कोई मसला नहीं था, चाहे तलहा जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हो या अमीर मुआविया हो, कोई भी हो। अहले शुदा वाली बात तो इमाम ज़ोहरी ने खुद कही है। उन्होंने कहा काना कद वफा बियाद उस्मान सुम्मा कुतिला व काना अफदल
من بقی من الصحابہ فلم یکن احد احق بالخلافۃ منہ، یعنی اللہ کے نبی کے جو صحابہ بچے تھے حضرت عثمان کے بعد، اس میں سب سے افضل وہی تھے اور خلافت کے سب سے زیادہ مستحق وہی تھے. ثم لم یستبد بها مع كونه احق الناس بها حتى جرت له بیعۃ وبايعه مع سائر الناس من بقي من اصحاب الشورى. امام ظاہری کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ جو باقی تھے سب نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کی، اصحاب شورا تک نے بیعت کی. تو اصحاب شورا نے بیعت کی بات امام ظہری رحمہ اللہ نے خود لکھی ہے، ان کی جو بحقی میں الاعتقاد البحقی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اصحاب شورا نے بیعت کی تھی، یہ بات تسلیم کی ہے علماء نے کہ اصحاب شورا نے بیعت کی تھی ان کے ہاتھ پہ. چلیے بہت بہترین الحمدللہ. اور جو ایک اعتدال ہم سب میں ہونا چاہیے، جو ایک اچھا گمان ہونا چاہیے، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے سیشن، یہ ڈسکشن سے بدگمانیاں، غلط فہمیاں دور ہو رہی ہوگی، اور ایک محبت جو ہونی چاہیے ہمیں صحابہ سے، وہ محبت جو ہم سب کے لیے بہت ضروری دین کا حصہ ہے، وہاں تک ہم پہنچ رہے ہوں گے انشاءاللہ.